کہ یہ ایک منظم سوچی سمجھی سازش ہے. یونیورسٹی نہیں ختم کرنا ہے بلکہ بچوں کا فیوچر ختم کر کے ہمیں اسی پیریڈ میں پہنچایا جا رہا ہے جہاں سے ہم لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی اسٹیٹ پیریڈ سے. ہم اسٹیٹ پیریڈ سے لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. اعظم خان صاحب کی یہی جد و جہد رہی ہے، یہیں سے ان کا سیاسی سفر شروع ہوا، جس کو ختم کرنے کی ایک سازش ہے اور کچھ نہیں ہے. لیکن وہ لوگ اس بات کو بھی نہ بھولیں کہ قانون میں ہم جائیں گے، اپیلیں کریں گے. اعظم خان صاحب جو فیس کر رہے ہیں، فائٹ کر رہے ہیں، وہ جاری رہے گی. اور جیسا کہ آپ نے بتایا وہ بہت کافی ہے. عرض کر دوں کہ ہمارے ضلع ادھیکش اجے ساگر جی اور مولانا محمد علی جوہر ٹرسٹ کی چیئرپرسن محترمہ نگہت افلاک صاحبہ تشریف رکھتی ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے مولانا محمد علی جوہر ٹرسٹ اور جوہر یونیورسٹی کو لے کر کچھ خبریں اخباروں میں چھپ رہی ہیں، میڈیا میں چل رہی ہیں، ہم نے بھی دیکھی. اور اس سلسلے میں کہنا یہ ہے کہ بڑا بھرم پھیلایا جا رہا ہے. جو زیادتی ماننی محمد اعظم خان صاحب کے ساتھ راجنیتک طور پر ہو رہی ہے، ایسا ہی شڑینتر سرکاری ایجنسیوں کو استعمال کر کے محمد اعظم خان صاحب کے اس تاریخی کارنامے کے خلاف کیا جا رہا ہے جو پوری دنیا میں مولانا محمد علی جوہر ٹرسٹ کے زیر اہتمام قائم محمد علی جوہر یونیورسٹی کے سلسلے میں سازشیں کی جا رہی ہیں. بڑی عجیب و غریب واقعات ہوئے ان 3-4 دن کے عرصے میں. 17 جون 2026 کو ایک نوٹس انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مولانا محمد علی جوہر ٹرسٹ کو موصول ہوا، جس میں انہوں نے کچھ اعتراضات کیے تھے، اور اس کے جواب کے لیے 23 جون 11:30 بجے کا وقت دیا گیا کہ ٹرسٹ کی طرف سے اگر کوئی بات زبانی یا تحریری طور پر کہنا ہے تو وہ کہنے کے لیے انہوں نے آمنترت کیا. 23 جون کو پیش ہونے کے بعد جو ٹرسٹ سے متعلقہ افراد تھے انہوں نے اپنی بات کہی. لیکن حیرت کی بات یہ ہے اور جو سازش ہو رہی ہے اس سلسلے میں آنکھیں کھول دینے والی بات یہ ہے کہ 23 جون کو 11:30 بجے پیشی ہو کے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے سامنے وضاحت پیش کی گئی، اور چند گھنٹوں کے اندر انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے اپنا فیصلہ بھی سنا دیا جو کئی سو صفحات پر مشتمل ہے، اور 25 جون کے اخبارات کی صبح میں وہ پورا چھپ گیا. مولانا محمد علی جوہر ٹرسٹ کی جتنے بھی کلیکشنز ہیں، جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، کوئی چھپی ہوئی ڈھکی ہوئی نہیں ہے، سب واضح طور پر ہیں اور صاف ہیں. ساری فرضی باتیں بنا کر اتنی بڑی کارروائی کر دی گئی کہ ایک دن کے اندر، چند گھنٹوں کے اندر ٹرسٹ کا رجسٹریشن جو 12AB کہلاتا ہے، جس سے این جی او کو یا سماج سیوا کرنے والوں کو، سماجک سنستھاؤں کو، ٹرسٹ کو انکم ٹیکس میں رعایت ملتی ہے، وہ رجسٹریشن چند گھنٹوں کے اندر ختم کر دیا گیا. اور جتنی تیزی کے ساتھ ان 3-4 دن میں کارروائی ہو رہی ہے، لگ یہ رہا ہے کہ پوری اسکرپٹ پہلے لکھ لی گئی تھی. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک ہی دن کے اندر کئی سو صفحات پر مشتمل فیصلہ سنا دیا جائے، لکھ دیا جائے اور وہ پریس میں بھی پہنچ جائے. ایسے الزامات لگائے گئے ہیں، ایسے اس پہ تہمتیں لگائی گئی ہیں ایسا کہ جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. مولانا محمد علی جوہر ٹرسٹ ایک پیور سماج سیوی سنستھا ہے جس کے تحت ایجوکیشن کا ایک بہت بڑا اور تاریخی کام چل رہا ہے. کئی اسکول کھولے گئے، یونیورسٹی قائم ہوئی. اس طرح کے الزام لگائے گئے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. اگر گورنمنٹ کوئی چیز الاٹ کرتی ہے سماج سیوی سنستھاؤں کو تو وہ محمد علی جوہر ٹرسٹ کے ساتھ کوئی اپواد نہیں ہے. ریکارڈ نکال کے دیکھا جائے اور دنیا جانتی ہے کہ کتنے سماجک سنستھاؤں کو، کتنے دھارمک سنستھاؤں کو حد یہ کہ کچھ
कारोबारी संस्थाओं को भी एकड़ों के हिसाब से जमीन अलॉट कर दी गई, और चूंकि समाज सेवा का काम होता है तो वो उसके एक नॉमिनल फीस रखी जाती है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को अगर कोई जगह अलॉट की गई तो वो ज़ाब्ते में की गई, एक सरकार ने की। और जो सबके साथ होता है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के साथ अलग से नहीं हुआ है, बल्कि जो सबके साथ सलूक होता है वही मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के साथ हुआ। लेकिन वो रजिस्ट्रेशन रातों रात खत्म कर देना और एक साजिश के तहत मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को नुकसान पहुंचाना ताकि जौहर यूनिवर्सिटी की इमेज डाउन हो, उसके काम में रुकावट पैदा की जाए, ये बड़ा अफसोसनाक है। और ख़ास तरीके से ये कि ऐसे वक्त ही ये कार्रवाई होती है जब तालीमी इदारों में दाखिले का मौका होता है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ऐसे वक्त में और इस साजिश के तहत किए जाने वाले काम में, जिसमें पूरी बात सुनी भी नहीं गई और सुनी गई तो उस पर गौर नहीं किया गया, ये बहुत अफसोसनाक है। और ख़ास तरीके से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये पूरी कार्रवाई मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को और आज़म खां के ज़रिए चलाए जा रहे तालीमी कामों को मुतासिर करने, बदनाम करने और नुकसान पहुंचाने की एक साजिश है। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी एक अल्पसंख्यक संस्था है, मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्था है। उस पे ये इल्ज़ाम लगाना कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में एक मस्जिद है, कितनी अफसोसनाक बात है। इस डेमोक्रेटिक कंट्री में कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसी है हिंदुस्तान के अंदर जहां की ज़रूरत के एतबार से जिस तरह का वहाँ स्टाफ या स्टूडेंट्स होते हैं, वहाँ उनकी धार्मिक ज़रूरतों को पूरा करने का इंतज़ाम नहीं होता है? कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी? अगर मस्जिद की ज़रूरत है, यहाँ इस्लामिक स्टडीज़ का एक बड़ा डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ा स्टाफ है जो वहाँ रहता है, उनको नमाज पढ़ना है तो मस्जिद भी नहीं बना सकते वहाँ क्या? और ये कोई अपवाद है कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में मस्जिद है? ये इल्ज़ाम लगाना, कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसी है जहाँ का मस्जिद की ज़रूरत है तो मस्जिद ना हो और मंदिर की ज़रूरत है तो मंदिर ना हो? 40-50 आदमियों का स्टाफ होता है अगर थाने में, तो कौन सा थाना ऐसा है जहाँ आज मंदिर मौजूद नहीं है अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए? अगर वहाँ 10-20 हज़ार स्टूडेंट्स हैं और 1000-2000 स्टाफ मौजूद है, यूनिवर्सिटी में होता है, तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी मस्जिद है, जहाँ मिलिया में ही मस्जिद है, बनारस हिंद यूनिवर्सिटी में ही मंदिर है, कहाँ नहीं है? बड़ा अफसोसनाक मामला है। और मैं बिल्कुल आपके जरिए ये बात लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट में जो चंदे आए हैं, जाहिर है ये इतने बड़े काम अवामी चंदों से होते हैं। कोई सरकार की इमदाद मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को नहीं है, जौहर यूनिवर्सिटी को नहीं है। लोगों ने पैसा दिया, आजम खान साहब ने झोली फैलाई लोगों के सामने, लोगों ने ताउन दिया। अब उसका ये एनालिसिस करना कि किस पीरियड में कितना अतिया, कितना चंदा, कितना लोगों ने ताउन किया और किस पीरियड में कितना किया, ये जो बातें अखबारों में हो रही है बड़ी घिनौनी है, बड़ी घटिया हैं। और ये वो लोग बातें कर रहे हैं कि जो जिनके ऐसी पार्टियों के लोग बातें कर रहे हैं कि जिनके अपने खातों में कहां से कहां लोगों के डोनेशन पहुंच गए और आज हजारों करोड़ रुपए के डोनेशन उनके अंदर मौजूद है। अगर कोई डोनेशन मिला है, आप उसको चेक करें, उसकी रसीदें देखें, उसकी एंट्रीज देखें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।